सो मैं सब तो पहले जिन्हों ने बाकायदा फाउंडेशन बुल्ले शाह फाउंडेशन बनाई और मुख्तलिफ स्कूलों के मुख्तलिफ कम्यूनिटीज़ के जाके उन्होंने काम किया। आपी शमीम अख्तर और रियाज दानिश्वर साहब ये दोवें इन्होंने बहुत काम है। सो मैं गुजारिश कराँगा कि आपी शमीम अख्तर आके बच्चों के जो पंजाबी वास्ते रुझान है या उन्होंने की औकड़ा ने वो गलबात करन। ताड़ियां बहुत सारियां ताड़ियां च आपी शमीम अख्तर। बहुत शुक्रिया यूसुफ। मैं बहुत खुश आमदीद कहनी हाँ, जी आया कहनी हाँ अपने वीर नूं और खाकान साहब नूं बहुत मशकूर हाँ कि सानू इत्थे प्रोग्राम करन दे लई और अपनी गल नूं या सारिਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ मौका फराहम किया। गल इस तरह है कि मैं कोई पिछले 26 सालों तो काम कर रही हाँ। नौजवान सा जो असी काम शुरू किया यूसुफ असी सारे रल के काम करन लगे हाँ। सब तो पहले तो मैं कहां कि जिहड़ी सब तो वड्डी मुश्किल है ना वो वालदैन दे नाल है कि मैं अज भी शर्मिंदा वां अपनी इस रवैये ते और अपनी उस गल ते कि जिस दिन मेरी माँ मैनू स्कूल छड्ड के आई ना ते फीस देनी सी ते मैं बादों कहा कि अम्मी जी तुसी स्कूल ना आया करो। मेरी अम्मी कहते हाय बेटा मैं तेरे स्कूले क्यों ना आवा, मैं ते मन्नत मनी सी कि मेरी धी स्कूले जाएगी रीबन बन के ते मैं स्कूले जाया करांगी। ते मैं क्या अम्मी जी तुहानू उर्दू बोलनी नहीं आती ते मेरा कुड़ियां मजाक उड़ांदियां। मेरी माँ का उस वक्त जो हाल सी ना मैनू अज भी अपनी माँ की वो खूबसूरत शक्ल याद है जिदे चथरू आए सन। तो मेरी माँ ने कहा कि अच्छा पुत्र फिर हुण मैं तेरे लिए होर माँ लैके आनी है जिहड़ी उर्दू बोले ते तेनू स्कूले लैके जावे। और उदों तो गल की समझ नहीं आई क्योंकि मेरी परवरिश जिन्होंने लोगों के हुई कि माइग्रेट करके जोड़े लोग आए हुए सी असी किराए के मकान से रहते सा चुबारे च नीचे लखनऊ के लोग रहते सी। उन्हों की बच्ची कोई नहीं सी छोटी, उन्होंने मैनू अडॉप्ट कर लिता। मेरी अम्मी जी ने आवाज दे रही तो आपा जी शमीम आई गए। उन्होंने कहना अरे मुई आपा नहीं आ कहते आपा बोलते हैं। अच्छा मैं आपा और आपा के दरम्यान मखमसा बनी रही। वो गीटा बन के मैं कुछ तो गल्लां सीखियां कुछ वो सीखती रही। किस्मत मेरी कि फिर मेरी शादी जिस शख्स के नाल हुई वो पंजाबी प्यारा सी। साथ मैं पंजाब दी धी सा पंजाबियां दी बेटी। वो कहते हैं कि मेरा दादा नारोवाल दा सी, मेरी दादी मोची दरवाजे दी सी। लेकिन मैनू इहो जी कोई लफ्ज जड़े ने याद नहीं कि जड़े कि प्योर पंजाबी होन ते मैं बोल सकी होवां। जो मैनू शादी तो बाद शदरा पार किया तो मैनू पता चलिया पंजाबी होंदा की। सब तो पहले मेरा मजाक उड़ान लगे सब। मैनू मेरे खामद ने जब सब तो पहले किताब लिया के दी वो सी कि ना पहली गल लिखिया सी उहदे उत्ते ते मैं पहली गुल पढ़िया। ठीक है, सलीम खान गिम्मी की किताब सी। उन्होंने कहा इहनू पढ़ना शुरू कर सब तो सौखी है ते मेरे नाल तेरा गुजारा तादी होना कि जे तू मेरे नाल दी हो जाएगी ते तैनू पता लगेगा कि दुख की होंदे ने सुख की होंदे ने तो लोगों को किवें समझीदा। सो उस दिन तो शुरू हुई थी अज तक इस पेंडे दी चा बहुत सोहना काम सीखिया। मैं जिस वक्त संगत पंजाबी संगत ही आई हाँ तो फिर मैं आके ते ना सिर्फ बोलना सीखिया नाल मैं लिखना सीखिया तो मैं उर्दू तो पंजाबी रला मिला के लिखनी शुरू की थी। देखो गल जरा लंबी हो जाएगी बच्चों, मैं तुहाडे स्कूलों च भी जाती रही, मैं एक ही गल सिखाती रही कि बेटा जिहड़ी गल सी उर्दू च नहीं समझ सकते सानू सबक नहीं आता ते उन्होंने असीं पंजाबी च जिवें साडी माँ बोलदी असीं उंज सीख लईए ना ते अम्मी दीयां गल्लां किड्डी जल्दी समझ आंदियां ने ते इंज ही किताब दी गल भी समझ आ जाए। सो मैं जिहड़ी कामयाबी हासिल कीती कि मेरे कोल घरां दे विच मैं स्कूल खोले होम स्कूल दे नाम ते मैं बच्चियां नूं सबक सिखा रही हाँ ते बाजारों सब्जी मंगा रही। पहाड़ा सिखाना है तो मैं उन्होंने गिनती सिखानी है तो मैं सौदा मंगवाना है सब्जी मंगवानी है तो मैं उहदे नाल बच्चों को पढ़ना सिखा रही सा। उन्होंने बच्चों को जिन्होंने कोई स्कूल च नहीं पढ़ाता जिन्होंने माँ प्यो भी समझदा है कि ये बच्चे जड़े ने फालतू ने रेहड़ियां तो लिया के या बच्चों को गलियां चों इकट्ठा करके तो मैं काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैनू जिहड़ी कामयाबी हुई वो कामयाबी मेरी
ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੋਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮਾਨਤ ਕਰਕੇ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ 4 ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਾਲਦੈਨ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ 2-2 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੰਨਤ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਓ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਅਲਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 1 ਘੰਟਾ ਬੋਲੋ ਤੇ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਗਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਮਸਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ। ਵਾਲਦੈਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਰਦੂ ਉਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਜਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਨਾ ਆਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਦੁਦਕਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਸਦਰ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਦਕਾ ਜਾਰੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਮੁਹੱਬਤ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਮੈਂ 2 ਟੀਚਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਟ 'ਚ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਾਂ ਉਹਨਾਂ 2 ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਇਦਾਰੇ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਦਾਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਕੋਈ ਗਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਮਾਕੂਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਪੈਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਏਜੰਸੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ 2 ਪਹਿਲੇ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਦਾਰਾ ਬਣੇ। ਇਦਾਰਾ ਕਿਉਂ ਬਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰਿਜ਼ਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਨ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਯੂਸਫ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅੱਜ ਯੂਸਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਸਫ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਮਿਨਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤਬਰਕ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਬਰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਕਿ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਤੱਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਉਡਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ
ਚਾਰ ਸਾਥੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਲਮ ਦੀ ਉਡਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਡਾਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਜੈਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਖਾਤੂਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਈ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਮਰਦ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਖਾਤੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ, ਆਪਣੇ ਖਾਮਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲੌਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਟੂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐਮਏ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਫਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਢੀਂਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਓਹੋ ਬਈ ਐਮਏ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਐਮਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਣਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਮੇਰੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, मैं कहनी है सब्जी की भाव है, आ जाए मैं बाजी जी आ जाए, इतने की किलो मेथी है, इतने की किलो ये है, इतने की किलो शलगम है। मैं उनके गोंगलू नहीं तेन आंदा बाजी आंदा, लेकिन है कि ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਗਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਚ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਸ਼ਲਗਮ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਥ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸੂਝਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੁਲਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਲੈ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।